असलामुअलैकुम। पंज दरियावां दी धरती पंजाब ते मेरा सोहना शहर लाहौर ते लाहौर दे एक ऐसे इलाके च आए हाँ जिहदा नाम वाबडा टाउन है। ते इत्थे एक खातून ने जो लव बर्ड का शौक करते हैं ते नाल नाल अपनी फैमिली नूं भी टाइम देंदे ने ते माशाअल्लाह जी लव बर्ड का शौक दिन ब दिन वधदा पिया ते अज साडी मुलाकात करवाने ते इंशाअल्लाह ताला उन्हां दे बर्ड्स भी तुहानूं दिखावांगे। आ जाओ मेरे नाल चलिए। ते असी आ चुके हैं जनाब फरीहा अजहर साहिबा दे घर च। फिर वो निकल। जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम बाजी, की हाल चाल ने? ठीक खैरियत ना ठाक हो? ठीक ठाक, तुसी सुनाओ की जी हाल चाल? अल्हम्दुलिल्लाह जी, अज असी हाजिर हो गए हैं जी तुहाडे कोल। बड़ी मेहरबानी, आओ अंदर तशरीफ ले आओ। आ जाओ दोस्तों, चलिए अंदर। प्रिया अजहर साहिबा को असी बैठ गए हैं तो इंशाअल्लाह ताला असी काफ़ी सवालात करने ने जिहदे विच असी लव बर्ड ब्रीडिंग के हवाले दे नाल भी ते शौक किस तरह शुरू होया ते घर ते सब तो पहले तो बाजी तुहाडा बहुत बहुत शुक्रिया कि तुसी सानूं टाइम दिता। ते तुसी सब तो पहले दसो तुहानूं लव बर्ड का शौक किदों तो पिया ते की सोच के तुसी लव बर्ड का शौक शुरू किया? ਤੁਹਾਡਾ बहुत शुक्रिया कि तुसी मेरे को तशरीफ ले आए। लव बर्ड का शौक तो बचपन तो ही सी। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਕੋਈ 7-8 ਸਾਲ ਦੀ ਸਾਂ ਉਦੋਂ ਜਦੋਂ ਮਤਲਬ ਹੋਸ਼ ਸੰਭਾਲਣ ਵਾਲੀ ਉਮਰ ਸੀ ਤੇ ਘਰ 'ਚ ਬਰਡ ਵੇਖੇ। ਵਾਲਿਦ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਬੜਾ ਸ਼ੌਕ ਹੈਗਾ, ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਉਹ ਘਰ 'ਚ ਪੈਟਸ ਰੱਖਦੇ ਸਨ। ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਮੇਰਾ ਸ਼ੌਕ ਡਿਵੈਲਪ ਹੋਇਆ। ਫਿਰ ज़िंदगी ਦੇ ਮੁxतलिफ ਦਵਾਰ ਤੋਂ ਗੁਜ਼ਰਦੇ ਗੁਜ਼ਰਦੇ एक वक्त ऐसा आया कि बिल्कुल कुछ भी नहीं सी, छोड़ छाड़ दिता सी मसरूफियत बच्चे जॉब हर चीज़ दे नाल। ते एक विच मैं बीमार हो गई 2018-19 वो साल मेरा ऐसा सी मैं घर च मैं अगे भी बड़े लोगों को दस चुकी हाँ। तो उत्थे फिर मैनू डॉक्टर ने कहा कि जी ये जी बीमारी है जे इलाज नहीं कराओगे तो तुहाडा कोई पता नहीं, तो जे इलाज करा लोगे तो 5 कुछ साल तुहाडे कोल हैगे ने। अल्लाह ताला तंजीम दी अता फरमाए जी। ਉਹ ਬੜਾ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਟਰਨਿੰਗ ਪੁਆਇੰਟ ਸੀ। ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ 5 ਸਾਲ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਚਲੋ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਬੜੇ ਨੇ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ, अल्लाह अकबर। ਤੇ ਆਪਣੇ ਸ਼ੌਕ ਪੂਰੇ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਫਿਰ ਮੈਂ ਠੀਕ ਹੋਈ ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਬਰਡ ਲੈਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਫਿਰ ਬਰਡਸ ਮੈਨੂੰ ਅੱਛੇ ਲੱਗਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ। ਮੇਰਾ ਕਾਫੀ ਅੱਛਾ ਵਕਤ ਗੁਜ਼ਰਦਾ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਫਿਰ ਇਹ ਸਿਲਸਿਲਾ ਚੱਲ ਹੀ ਪਿਆ। ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਇੱਕ ਐਸਾ ਨਸ਼ਾ ਹੈਗਾ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗ ਜਾਏ ਨਾ ਫਿਰ ਇਹ ਬੜਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਛੋੜ ਸਕੋ। अल्लाह ताला जी तुहानूं जिंदगी अता फरमाए ते तुसी सेहत और सलामती नाल अपने बच्चों दी भी खुशियां देखो ते अपने सारे मामलात करो। इस जिंदगी ते अल्लाह ताला दी बड़ी वड्डी नेमत है। ते दोस्तों, जैसा कि तुसी जानते हो कि बाजी फरीहा अजहर साहिबा पहले भी काफ़ी दोस्त अहबाब ने इंटरव्यू करवा चुकियां ने ते अज इन्हां दी ख्वाहिश सी कि मैं पंजाबी च गुफ्तगू करां ते यह भी पंजाबी लव बर्ड टीम के नाल जनूबी पंजाब दे विच जिथे जिथे तिकर यह शौक हुण तिकर नहीं पहुंचिया यह शौक पहुंचा सकन। तो बाजी तुसी सानूं यह दसो कि तुहानूं कोई पंजाबी बोलते हुए कोई दिक्कत या कोई परेशानी तो नहीं हो रही? नहीं, बाय बर्थ मैं एक पंजाबी फैमिली तो बिलोंग करनी हाँ। ठीक है। तो फिर जाहिर गल है, तुहानूं पता है कि स्कूलों कॉलेजों च असीं उर्दू बोलने हैं, इंग्लिश बोलने हैं। उस तो बाद फिर एक रूटीन जी बन जाती है। बट हजे भी साढ़े घर पंजाबी जिंदा है। तो यह नहीं होता कि पंजाबी च बिल्कुल ही गल ना करे। बच्चों को जरा मुश्किल होती है, उन्होंने जरा पंजाबी बोलन तो बड़े भैड़े लगते हैं। बट असी क्योंकि बचपन तो बोल रहे हैं तो फिर सानू कोई मसला होंदा नहीं है। देखो जी जनाब, गुजारिश हैगी है कि पंजाब माशाअल्लाह जिंदा है तो इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ताला पंजाब नूं जिंदा रखे। तो पंजाबी बड़ी प्यारी जुबान है, इस करके बाजी ने मैं पूछा, मेरी जो फोन पर गल हो रही थी तो बाजी उर्दू बोल रहे सन तो मैं भी उर्दू च गल कर रहा सन। लेकिन मैं इन्होंने हूँ इस करके सवाल किया कि पंजाबी बोलते हुए कोई दुश्वारी तो नहीं? तो साड़ी माशाअल्लाह पहली खतून ने कि जिहड़ा पंजाबी दे विच इंटरव्यू हो रहा है। तो बाजी तुसी सानूं यह दसो कि लव बर्ड नूं जो तुसी ब्रीड करवाया, पिछले साल भी असी तुहाड़ियां पोस्टां देखियां, नवीद शेख साहब दे नाल भी दीगर ब्रीडर्स दे नाल तुसी गेट टूगैदर भी किते। हुण हाल दे विच एक लेडीज़ का प्रोग्राम होया सी। ते तुसी लव बर्ड नूं तुसी इस टाइम कित्थे देख रहे हो कि लव बर्ड अगों चलेगा, विकेगा, लोग मजीद आएंगे, या की तुसी सोचते हो इस बारे साढ़े दोस्तों को दसो जी। देखिए जी, जो मैं इस हॉबी च आई सन 2019
ਉਸ ਵਕਤ ਕੋਈ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਟਾਵਾਂ ਟਾਵਾਂ ਬੰਦਾ ਸ਼ੌਕ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਤੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਮੇਰੇ ਏਰੀਏ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਲਾਈਨ 'ਚ ਦੇਖੋ ਤੇ 3 ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਛੱਤਾਂ ਤੇ ਲਵ ਬਰਡ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਨਵੀਦ ਸ਼ੇਖ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਐਫਰਟ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਜਿੰਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਵ ਬਰਡ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਮੋਟ ਕੀਤਾ, ਜਿੰਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਵ ਬਰਡ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਤੇ ਅੱਜ ਲੋਕ ਇਸ ਤਰਫ ਆ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਫਿਊਚਰ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਦਾ ਬੜਾ ਬ੍ਰਾਈਟ ਹੈ। ਹਜੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਐਸੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਹਿਚਕਿਚਾ ਰਹੇ ਨੇ ਜਾਂ ਡਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਬੜੀ ਖੂਬਸੂਰਤ ਹੌਬੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਹੌਬੀ ਦੀ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੋ, ਬਿਜ਼ਨਸ ਆਟੋਮੈਟਿਕਲੀ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਇਹ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਬੜਾ ਬਰਕਤ ਵਾਲਾ ਇਹ ਬਰਡ ਹੈਗਾ। ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਲਾਓਗੇ, ਇਹਦੀ ਅੱਛੀ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰੋਗੇ, ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਅੱਛਾ ਇਹਦਾ ਜੋ ਹੈ ਖਿਆਲ ਰੱਖੋਗੇ, ਅੱਛਾ এনवायरमेंट ਇਹਨੂੰ ਦਿਓਗੇ, ਇਹਨੇ ਬਰੀਡ ਕਰਨਾ ਹੀ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਬਰੀਡ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਸਾਰਾ ਤੁਸੀਂ ਘਰ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣਾ, ਉਹ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਬਾਹਰ ਸੇਲ ਵੀ ਕਰਨਾ। ਤੇ ਬਹੁਤ ਦੁਨੀਆ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਨੇ, ਹਜੇ ਪੁੱਛਦੇ ਫਿਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਕੱਲ ਅਜੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ 2 ਫੈਮਲੀਜ਼ ਆਈਆਂ ਨੇ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਵ ਬਰਡ ਦਾ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਵਾਇਆ। ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਮੈਂ ਕਦੀ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਕਿ ਮੈਂ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਵੇਚਾਂ ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਪਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਬਰੀਡਰ ਨੂੰ ਜੋ ਵੀ ਯਾਨੀ ਸ਼ੌਕ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਇੰਟਰਸਟ ਦੇਖ ਕੇ, ਉਹਦੀ ਜੇਬ ਦੇਖ ਕੇ, ਉਹਦਾ ਕੰਪੀਟੈਂਸ ਲੈਵਲ ਦੇਖ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਗਾਈਡ ਕਰਨੀ ਆ। ਤੇ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਬੜੇ ਲੋਕ ਐਸੇ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਇਹ ਖਾਤੂਨ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ, ਵਿਚਾਰੇ ਬਹੁਤ ਡਿਜ਼ਰਵਿੰਗ ਨੇ, ਉਹ ਚਾਹ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਸਾਈਡ ਬਿਜ਼ਨਸ ਜਿਹੜਾ ਸਾਈਡ ਇਨਕਮ ਡਿਵੈਲਪ ਕਰਾਂ। ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਤਲਬ ਸਹੀ ਤੁਸੀਂ ਗਾਈਡ ਕਰਦੇ ਰਹੋ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਉੱਚੇ ਖਾਬ ਨਾ ਵਿਖਾਓ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸ਼ੇਖ ਚਿੱਲੀ ਨਾ ਬਣਾਓ, ਤੇ ਫਿਰ ਤੇ ਲਵ ਬਰਡ ਦੀ ਹੌਬੀ ਚੱਲੇਗੀ। ਲੇਕਿਨ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ ਕਿ ਅੱਜ ਹੀ ਇਹ ਬੰਦਾ 150 ਪੇਅਰ ਲਾ ਲਵੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਅਫੋਰਡ ਵੀ ਕਰਦਾ ਹੋਏ, ਇਹਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਐਸੇ ਪੇਅਰ ਲਗਵਾ ਦਿਓ ਜਿਹੜਾ ਬਾਅਦ 'ਚ ਉਹਨੂੰ ਵੇਚਣ 'ਚ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਪੇਸ਼ ਆਏ, ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਚੱਲੇਗੀ ਜੀ। ਇਹ ਹੌਬੀ ਕਿਧਰੇ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਹੀ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜੀ। ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜੀ। ਜੈਸਾ ਕਿ ਬਾਜੀ ਨੇ ਹੁਣੀ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੌਕ ਕਰਵਾ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਤੇ ਜਨਾਬ ਇਸ ਹੌਬੀ ਦਾ ਮਜ਼ਾ ਹੀ ਇਹ ਹੈਗਾ ਕਿ ਸਿਰਫ ਇਹ ਸ਼ੌਕ ਆਪਣੇ ਤਿਕਰ ਨਾ ਰੱਖੋ, ਦੂਸਰੇ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਵੀ ਆਸਾਨੀ ਪੈਦਾ ਕਰੋ। ਤੇ ਮੇਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਜਨੂਬੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮੈਂ ਐਸੀਆਂ ਖਵਾਤੀਨ ਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਵਾਂ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਲਵ ਬਰਡ ਟੀਮ ਦੇ ਬਰਡਸ ਗਏ ਨੇ ਜਨੂਬੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਵਿਹਾੜੀ ਵੀ ਹੈ, ਬੂਰੇ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਕਬੂਲਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਜੀ ਮੀਆਂ ਚੰਨੂ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਂ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਖਵਾਤੀਨ ਐਸੀਆਂ ਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਜੋ ਦਿਨ ਤੋਂ ਰਾਤ ਤੱਕ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਮੱਝਾਂ ਤੇ ਡੰਗਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਬੜਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਲਵ ਬਰਡ ਤੇ ਬੜਾ ਖੂਬਸੂਰਤ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਪਰਿੰਦਾ ਹੈ। ਲਵ ਬਰਡ ਤੋਤਿਆਂ ਦੀ ਨਸਲ 'ਚੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਛੋਟਾ ਪਰਿੰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ ਸਵੇਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਰਾਤ ਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਹੋ। ਤੇ ਇਹ ਫਰੀਆ ਬਾਜੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਰੋਲ ਮਾਡਲ ਨੇ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਇਹ ਆਪਣੀ ਫੈਮਿਲੀ ਨੂੰ ਵੀ ਟਾਈਮ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਆਪਣੇ ਬਰਡ ਆਪਣੇ ਸ਼ੌਕ ਨੂੰ ਵੀ ਟਾਈਮ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਜੇਬ ਖਰਚਾ ਵੀ ਲਵ ਬਰਡ ਤੋਂ ਬਣਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਅੱਛਾ ਬਾਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਤੇ ਸਾਡੇ ਵਿਊਅਰਸ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਟਾਈਮ ਕਿੰਨੇ ਲਵ ਬਰਡ ਦੇ ਜੋੜੇ ਲਾਏ ਨੇ ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਜੋੜਿਆਂ ਕੋ ਬਰੀਡ ਲੈਣੀ ਹੈ? ਇਸ ਵਕਤ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਤਕਰੀਬਨ 30 ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਪੇਅਰਸ ਨੇ ਨਾ, ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਰੈਡੀ ਨੇ ਬਰੀਡ ਵਾਸਤੇ। ਉਹ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਮੈਂ ਇਸ ਦਫਾ ਲਗਾਵਾਂਗੀ, ਔਰ ਮੈਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਆ ਕਿ ਮੈਂ ਇਸੇ ਤਾਦਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਵਾਂ। ਉਹਦੀਆਂ ਮੁਖਤਲਿਫ ਵਜੂਹਾਤ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਸਪੇਸ। ਮੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਇੱਕ ਉੱਥੇ ਮੈਂ 10 ਜੋੜੇ ਵੀ ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਲਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ, ਜਗ੍ਹਾ ਬਥੇਰੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਜਿੰਨਾ ਮੈਂ ਕੰਮ ਸੰਭਾਲ ਸਕਾਂ ਉਹ ਮੈਂ ਕਰਨੀ ਆ। ਦੂਸਰਾ ਇਹ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਇੱਕ ਬਰਡ ਦੇ ਨਾਲ ਅਟੈਚ ਰਵਾਂ, ਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਿਰ ਮੈਂ ਤਾਦਾਦ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਨਹੀਂ ਵਧਾਉਂਦੀ। ਲੇਕਿਨ 30 ਚੀਜ਼ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਤਾਦਾਦ ਹੈਗੀ ਹੈ। 30 ਅਰਬ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਲਓ ਔਨ ਐਨ ਐਵਰੇਜ, ਤੁਸੀਂ 10 ਵੀ ਨਾ ਲਾਓ, 8 ਲਾਓ, ਤੇ ਕਿੱਥੇ 150 ਅੱਗੇ ਚਿਕਸ ਦੀ ਗੱਲ ਜਾ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਉਹ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਚਿਕਸ ਹੋਣਗੇ ਨਾ ਸਿਰਫ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਖਰਚਾ ਪੂਰਾ ਕਰਨਗੇ, ਇਹ ਮੇਰਾ ਵੀ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਬਿੱਲ ਪੂਰਾ ਕਰਨਗੇ। ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜੀ। ਅੱਛਾ ਬਾਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਸਾਡੇ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਸਾਲ 2023 ਤੇ 24 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੀ ਨਿਊਟ੍ਰੀਸ਼ਨ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਕਿਹੜੀ ਨਸਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਵ ਬਰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੈ? ਅਦੀਲ ਭਾਈ, ਮੈਂ ਕਦੀ ਵੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਇਹ ਵਿਕੇਗਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਵਿਕੇਗਾ, ਇਹ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹ ਨਸੀਬ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਜੋ ਕੁਝ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹਾਂ ਉਹੀ ਮੈਂ ਲਗਾਵਾਂਗੀ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਜੋ ਵਰਕਿੰਗ ਸਨ ਉਹ ਡਾਇਲੂਟ ਅਪਲਾਈਨ ਦੀਆਂ ਸਨ, ਪੇਲ ਫੈਲੋ ਦੀਆਂ ਸਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਬਰਡ ਹੈਗੇ ਨੇ,
ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪੇਲ ਮੈਂ ਐਡ ਕੀਤਾ ਸੀ ਇਸ ਦਫਾ, ਉਹ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਚੱਲੇਗਾ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਇਹ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਨਸੀਬ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ ਕਿ ਕਿਹੜੀ ਮਿਊਟੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਅੱਛਾ ਬਰੀਡ ਕਰ ਦੇਗੀ। ਤੇ ਇਹ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਲੋਕ, ਉਹ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਫਿਕਰ ਇੰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕੀ ਲਾਣਾ ਤੇ ਕੀ ਨਹੀਂ ਲਾਣਾ। ਅੱਛਾ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦੱਸੋ, ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਬੜਾ ਆਮ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਅਕਸਰ ਅਸੀਂ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਓਪਲਾਈਨ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਦੇਖਦੇ ਹੋ 2023 ਤੇ 24 ਚ? ਓਪਲਾਈਨ ਦੇਖੇ ਫਿਲਹਾਲ ਬਹੁਤ ਹੀ ਖੂਬਸੂਰਤ ਤਰੀਨ ਪਰਿੰਦਾ ਹੈਗਾ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਬਰਡ ਦੀ ਓਵਰਆਲ ਉਹਦੀ ਸ਼ਕਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੋ, ਉਹਦਾ ਵੈਸੇ ਉਹਦੀ ਕੀਪਿੰਗ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੋ, ਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਆਊਟ ਕਲਾਸ ਬਰਡ ਹੈਗਾ। ਬਟ ਅਨਫੋਰਚੂਨੇਟਲੀ ਭੇੜ ਚਾਲ ਹੋਈ, ਹਰ ਬੰਦੇ ਨੇ ਓਪਲਾਈਨ ਲਗਾਇਆ ਔਰ ਬਾਹਰ ਦੀਆਂ ਕੰਸਾਈਨਮੈਂਟਾਂ 'ਚ ਓਪਲਾਈਨ ਲੈ ਕੇ ਲਗਾਇਆ। ਅੱਛੇ ਬਰਡ ਨਹੀਂ ਆਏ, ਡਿਫੈਕਟਡ ਬਰਡ ਆਏ, ਪੈਚਿਸ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ख़त्म ਹੋਏ। ਔਰ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਇਹ ਹੋਇਆ ਕਿ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਇੱਕ ਵਿਕਿਆ ਨਹੀਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ, ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਓਪਲਾਈਨ ਜਿਹੜਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਡਾਊਨ ਹੋ ਗਿਆ। ਲੇਕਿਨ ਓਪਲਾਈਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵੈਲਿਊ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਕਦੀ ਵੀ ਨੇਗੇਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਉਹਦੀ ਰੀਜ਼ਨ ਇਹ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਨ ਫੈਲੋ 'ਚ ਵੀ ਓਪਲਾਈਨ ਪਾਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਪੇਲ ਫੈਲੋ 'ਚ ਵੀ ਓਪਲਾਈਨ ਪਾਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਬ੍ਰੌਂਜ਼ ਫੈਲੋ 'ਚ ਵੀ ਓਪਲਾਈਨ ਪਾਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਡਾਇਲੂਟ 'ਚ ਵੀ ਅੱਜ ਓਪਲਾਈਨ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਹੜੀ ਐਸੀ ਮਿਊਟੇਸ਼ਨ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਸਾਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਿਹਤਰ ਬਰਡ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਓਪਲਾਈਨ ਐਡ ਹੋ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹਦੀ ਵੈਲਿਊ ਹੋਰ ਕਿਧਰੇ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਬਿਹਤਰ ਤਾਂ ਇਹ ਹੀ ਹੈਗਾ ਕਿ ਓਪਲਾਈਨ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਅੱਛਾ ਓਪਲਾਈਨ ਤੁਹਾਡੀ ਐਵਰੇਜ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਮਿਊਟੇਸ਼ਨ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਪਾਓ ਨਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਚਲਾ ਲਵੋ। ਓਪਲਾਈਨ ਟੂ ਮੀ ਇਜ਼ ਲਾਈਕ ਆਲੂ ਇਨ ਸਾਲਨ। ਉਹ ਭਾਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਸਬਜ਼ੀ ਨਾਲ ਪਕਾ ਲਓ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਕਿਸੇ ਤੁਸੀਂ ਮਟਨ ਨਾਲ ਬਣਾ ਲਓ। ਜੀ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜੀ, ਓਪਲਾਈਨਸ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤਾਲਾ ਚੱਲਦਾ ਰਹੇਗਾ। ਕਿ ਮੈਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਬਾਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਦਾ ਚੱਲਾਂ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਤੁਸੀਂ ਯੈਲੋ ਫੇਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਸੁਣਿਆ ਹੋਏਗਾ, ਗ੍ਰੀਨ ਓਪਲਾਈਨ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੋਏਗਾ, ਜੋ ਪਿਓਰ ਗ੍ਰੀਨ ਓਪਲਾਈਨ ਹੋਏਗਾ। ਹੁਣ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਐਕਸਪੈਂਸਿਵ ਤੇ ਮਹਿੰਗਾ ਬਰਡ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਜ਼ਾਹਿਰੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਜੋ ਜੈਸਾ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਡੈਮੇਜ ਬਰਡਸ ਹਨ, ਖਰਾਬ ਬਰਡਸ ਹਨ, ਜਿਹੜੀ ਬਾਹਰੋਂ ਸ਼ਿਪਮੈਂਟਸ ਆਈਆਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਬਰਡ ਯੂਜ਼ ਕਰਵਾਏ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਕੋ ਵਿਕੇ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਜ਼ਾਹਿਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਉਹ ਮਾੜਾ ਬਰਡ ਤੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇਗਾ ਯੈਲੋ ਫੇਸ ਦੇ ਨਾਲ। ਜ਼ਾਹਿਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਤਗੜਾ ਅੱਛਾ ਕੁਆਲਿਟੀ ਦਾ ਓਪਲਾਈਨ ਜਾਂ ਗ੍ਰੀਨ ਓਪਲਾਈਨ ਹੋਏਗਾ। ਉਹ ਸਪਲਿਟ ਬਲੂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਸਿਰਫ ਗ੍ਰੀਨ ਓਪਲਾਈਨ ਪਿਓਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਯੈਲੋ ਫੇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲੇਗਾ। ਤੇ ਓਪਲਾਈਨਸ ਤੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਦੀ ਸਾਡੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਸਾਨੂੰ ਉਮੀਦ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਓਪਲਾਈਨਸ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਚੱਲਦਾ ਰਹੇਗਾ। ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸ਼ੈਡ ਦਾ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰਵਾਓ, ਆਪਣੇ ਸ਼ੌਕ ਦਿਖਾਓ ਤੇ ਸਾਡੇ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦਿਖਾਓ। ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਲਵਰ ਟੀਮ ਵਾਲੇ ਆ ਜਾਓ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਾਜੀ ਫਰੀਆ ਦਾ ਸ਼ੌਕ ਵੀ ਦਿਖਾਈਏ ਤੇ ਦਿਖਾਈਏ ਕਿ ਇੱਕ ਖਾਤੂਨ ਹੋकर ਅਲਹਮਦੁਲਿल्लाह ਪੰਜਾਬੀ ਖਾਤੂਨ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਸ਼ੌਕ ਵੀ ਪੂਰੇ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਲਵਬਰਡ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਆਪਣਾ ਸ਼ੌਕ ਵੀ ਪੂਰਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਕੋਲ ਕੇ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਬਿੱਲ ਵੀ ਇਹ ਲਵਬਰਡ ਤੋਂ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਆਓ ਚਲੀਏ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸ਼ੈਡ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਆਓ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਸ਼ੌਕ ਵਿਖਾਈਏ। माशाल्लाह, आ जाओ जी। अच्छा बाजी, तुसी साढ़े दोस्तों को दसो इधर रोजी गोली की लाइन लगी है, किहड़े बर्ड ने माशाल्लाह बड़े खूबसूरत मन नज़र आ रहे हैं जी। रोजी गोली वायलट कलर ਦੇ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸੋ। ਰੋਜ਼ੀ ਕੋਲੀ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਖਾਸ ਲਗਾਓ ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੈਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਸਟਾਰਟ ਰੋਜ਼ੀ ਕੋਲੀ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਈਟ ਫੇਸ ਵੀ ਆਖਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਦੂਸਰਾ ਨਾਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਡੱਚ ਬਲੂ ਹੈਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਸਾਨ ਲੱਗੇ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਬੋਲ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਬਾਕੀ ਇਹ ਇੱਧਰ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਕਾਮਨ ਲੋਟੀਨੋ ਦਾ ਮੇਲ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਪੈਲਟ ਡਾਇਲੂਟ ਓਪਲਾਈਨ ਦੀ ਫੀਮੇਲ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਹ ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਤਜਰਬਾ ਹੈਗਾ। ਵੇਖੋ ਇਹ ਵਿੱਚੋਂ ਕੀ ਮੈਂ ਜੋ ਮੈਂ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ, ਦੁਆ ਕਰੋ ਉਹ ਨਿਕਲ ਆਏ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤਾਲਾ ਜੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਕੁਝ ਜਿਹੜੇ ਬਰਡਸ ਨੇ, ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਪਣੇ ਕੁਝ ਬਰਡਸ ਰੱਖਣੀ ਆ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਏ ਸਟਾਰਟ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕਦੀ ਗਿਫਟ ਦੇਣਾ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂ ਕਦੀ ਵੈਸੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਗਵਾਉਣਾ ਹੁੰਦਾ, ਸ਼ੌਕ ਲਗਵਾਉਣਾ ਹੁੰਦਾ। ਤੇ ਇਹ ਕੁਝ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਬਲੂ ਸਪਲਿਟੀਨੋ, ਬਲੈਕ ਆਈ, ਅਲਬਾਈਨੋ, ਸਪਲਿਟ ਟੂ ਰੈਡ ਆਈਜ਼, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਰਡਸ ਲਗਵਾਈ ਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਕਿ ਲਗਾਣੇ ਸਟਾਰਟ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦੇ ਪੈਸੇ ਵੀ ਘੱਟ ਲੱਗਣ। ਜੇ ਖੁਦਾ ਨਾ ਖਾਸਤਾ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਏ ਤੇ ਉਹਦੇ ਜੇਬ 'ਤੇ ਭਾਰੀ ਨਾ ਹੋਏ। ਔਰ ਜੇ ਉਹ ਸਕਸੈਸਫੁਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ
ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਮਹਿੰਗੀ ਨਿਊਟ੍ਰੀਸ਼ਨ ਵੀ ਉਹ ਖਰੀਦ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਬਾਜੀ ਦੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਤਾਰੀਫ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਤਾਰੀਫ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੋ ਪਿੱਛੋਂ ਹੋਏ। ਇਹ 2-3 ਵਾਰੀ ਜ਼ਿਕਰ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਬਾਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੇਰੇ को कोई भी अगर कस्टमर आंदा है या कोई भी नया फैंसियर आंदा है जो नया शॉप शुरू कर रहा होए, ਉਹਨੂੰ मैं कोशिश करनी हाँ सस्ता बर्ड दें तो खुदा ना खास्ता को बर्ड नहीं संभालिया जाता तो ਉਹਦਾ कोई नुकसान ना होए। ਇਹ ਚੀਜ਼ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਹੈ ਤੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤਾਲਾ ਜੀ ਬਾਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਇਹਦਾ ਪੂਰਾ ਅਜਰ ਦੇਗਾ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬਰਡ ਨੂੰ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨਜ਼ਰ ਬਦ ਤੋਂ ਵੀ ਬਚਾਏ। ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਇਹ ਜੋ ਸਾਰੇ ਬਰਡਸ ਹੈਗੇ ਨੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਮੈਨੇਜ ਕਰਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਕੋਈ ਫੈਮਿਲੀ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਮੇਡ ਵਗੈਰਾ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ? अच्छा, मैं क्योंकि जॉब वगैरह भी करनी है तो सुबह मैं ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ ਦੇਣੀ ਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਆ ਕੇ 1 ਘੰਟਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣੀ ਆ। ਹਾਂ, ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਫਾਈ ਮਤਲਬ ਕਮਰੇ ਦੀ ਸਫਾਈ ਹੋ ਗਈ ਜਾਂ ਟਰੇ ਦੀ ਸਫਾਈ ਹੋ ਗਈ, ਉਹ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਮੇਡ ਹੈ ਉਹ ਆ ਕੇ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜੇ ਨਾ ਵੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਖੁਦ ਵੀ ਕਰਨੀ ਆ। ਮੇਰੀ ਪੂਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਹਫਤੇ 'ਚ 1 ਜਾਂ 2 ਦਫਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਬਰਤਨ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਨਾਲ ਸਾਫ਼ ਕਰਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਵਕਤ ਪਾਸ ਕਰਨ ਲਈ ਤੇ ਆਪਣਾ ਸ਼ੌਕ ਕਰਨ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇਹ ਕੰਮ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਕੰਮ ਨਾ ਕਰੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਸੱਲੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਮੈਂ ਵੈਸੇ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਇਹ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਸ਼ੌਕ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਜ਼ਰਾ ਸੈਂਸਿਟਿਵ ਹੁੰਨੀ ਆ ਕਿ ਮੈਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੇਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਮੈਂ ਖਿਆਲ ਕਰਨੀ ਆ, ਇਹ ਮੇਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਂਗਰ ਨੇ ਜੀ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਤੇ ਜਨਾਬ ਅਦਰ ਮੈਂ ਜਿੱਦਨ ਮੇਰੀ ਨਜ਼ਰ ਅਗਰ ਮੇਰਾ ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਦਿਖਾ ਸਕੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਐਵਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਝੂਲੇ ਲਗਾਏ ਹੋਏ ਨੇ ਜਿਹਦੀ ਬਰਡਸ ਦੀ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਬੜੀ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੁਹਾਡੇ ਵੇਖਣ ਵਾਲਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਟਿਪ ਦੇ ਦੇਣੀ ਆ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਜਦੋਂ ਕਲਚ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਇਹ ਛੋਟੀ ਫਲਾਈਟ ਕੇਜ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੀ ਹਾਂ। ਡਾਇਰੈਕਟ ਮੈਂ ਵੱਡੀ ਫਲਾਈਟ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਪਾ ਦਿੰਦੀ। ਉਹਦਾ ਫਾਇਦਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਬਰਡ ਕਿਉਂਕਿ ਕਮ ਉਮਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਡਾਨ ਉਹਨੂੰ ਥਕਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਫਾਇਦੇ ਦੀ ਬਜਾਏ ਉਲਟਾ ਨੁਕਸਾਨ 'ਚ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨੂੰ ਅਪਗ੍ਰੇਡ ਕਰੀਦਾ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨੂੰ ਵੱਡੀ ਫਲਾਈਟ 'ਚ ਲਿਆਈਦਾ। ਔਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇੱਕ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖੋ, ਇੱਕ ਕਲਚ ਦੇ ਬੱਚੇ ਦੂਜੇ ਕਲਚ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਕਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣੇ ਚਾਹੀਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਮਾਰਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਬਰਡ ਸਟ੍ਰੈਸ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਮੁਖਤਲਿਫ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਉਹ ਹੈਗੀ ਸੀਪ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ। ਹਰ ਤੀਸਰਾ ਬੰਦਾ ਉੱਠ ਕੇ ਬਰਡ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਲਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੀ ਬਰਡ ਨੂੰ ਸੋਕੜਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਕੀ ਕਰੀਏ। ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਬਜਾਏ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਤਿਆਤ ਕਰੋ ਕਿ ਵੱਡੇ ਔਰ ਛੋਟੇ ਬਰਡਸ ਨੂੰ ਜੋ ਹੈ ਸੈਪਰੇਟਲੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਨੇਜ ਕਰੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਟ੍ਰੈਸ ਨਹੀਂ ਆਏਗਾ ਐਵਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕਦੀ ਵੀ ਇਹ ਮਸਲੇ ਮਸਾਇਲ ਨਹੀਂ ਆਉਣਗੇ। ਅੱਛਾ, ਬੜਾ ਪੰਜਾਬੀ ਲਵਰਸ ਵੇਖਦੇ ਹੋਵੋਗੇ YouTube ਦੇ ਉੱਪਰ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੱਸੋ, ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਅਸੀਂ ਦੇਸੀ ਖੁਰਾਕਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਦੇਖੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸੀ ਖੁਰਾਕਾਂ ਵੱਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਧਿਆਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਡੀਸਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਯੂਜ਼ ਕਰਵਾਉਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ? ਦੇਖਿए जी, दुनिया इस वक्त वापस जा रही है, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਾ ਬੈਕ ਟੂ ਬੇਸਿਕ। ਤੇ ਦੇਸੀ ਖੁਰਾਕ ਅਸੀਂ ਛੱਡ ਦਿੱਤੀ, ਅਸੀਂ ਮਾਡਰਨ ਹੋ ਗਏ, ਅਸੀਂ ਦੇਸੀ ਘੀ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ, ਅਸੀਂ ਆਇਲਸ ਤੇ ਆ ਗਏ, ਅਸੀਂ ਪਰਾਠਾ ਖਾਣਾ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ, ਅਸੀਂ ਡਬਲ ਰੋਟੀਆਂ ਤੇ ਆ ਗਏ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਅਸਲੀ ਗੰਦਮ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਮਿਕਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਚੌਕਰ ਸ਼ੌਕਰ, ਉਹ ਛੱਡ ਕੇ ਅਸੀਂ ਫਾਈਨ ਆਟੇ ਵੱਲ ਆ ਗਏ ਤੇ ਇਹਨੇ ਸਾਡੀ ਸਿਹਤਾਂ ਦਾ ਬੇੜਾ ਗਰਕ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਤੇ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ ਬਿਮਾਰੀਆਂ इंक्लूडिंग है जड़ियाँ हैपेटाइटिस हो गई, कैंसर हो गई, इस तो अलावा और कई जानलेवा बीमारियां ने। आज तो 40 साल पहले 30 साल पहले वेखो कोई शाज़ो नादर तुहानू कोई मसला जड़ा ना नज़र आंदा सी, ते अज तुसी वेखो तो हर घर च मरीज पए हुए हैं। तो की रीज़न है कि देसी खुराक जो छड्डी हुई है, तो देसी खुराक के अपने फायदे ने। तुसी सेहतमंद होगे, तुहाडे बर्ड सेहतमंद होणगे, कदी भी बीमारी वाल नहीं जाणगे। ਪਸਨਾਟਾ ਬੜੀ ਖੂਬਸੂਰਤ ਨਿਊਟ੍ਰੀਸ਼ਨ ਹੈ ਤੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਬਹੁਤ ਟੌਪ ਕੁਆਲਿਟੀ ਦੇ ਤੇ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਸਾਈਜ਼ ਦੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਬਰਡਸ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਿਸ 'ਚ ਮੈਨੂੰ ਟਰਕੋਆਈਜ਼ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਬਲੂ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਬਾਜੀ ਕੋ ਪੁੱਛਾਂਗੇ ਕਿ ਬਾਜੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸ਼ੌਕ ਕੀਤਾ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ? ਇਹ ਪਸਨਾਟਾ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਮੇਰੀ ਪਰਸਨਲ ਸ਼ੌਕ ਦੇ ਬਰਡਸ ਨੇ। ਇੱਕ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਪਾਰਬਲੂ ਪਸਨਾਟਾ ਜਾਂ ਟਰਕੋਆਈਜ਼ ਪਸਨਾਟਾ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ, एक ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਬਲੂ ਪਸਨਾਟਾ ਹੈ। ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਬਰੀਡ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿਛਲੇ 2 ਸਾਲ ਤੋਂ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਬਰੀਡ ਲੈ ਰਹੀ ਹਾਂ ਤੇ ਬਰੀਡ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਹੱਥੋਂ ਹੱਥ ਵਿਕ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇੰਨਾ ਕਸਟਮਰ ਡਾਇਲੂਟ ਦਾ ਨਾ ਹੋਏ ਜਿੰਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਯੈਲੋ ਚੈਸਟ ਪਸਨਾਟਾ ਦਾ ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਦੂਸਰੇ ਡਿਫਰੈਂਟ ਕਲਰਸ ਦੇ ਹਾਂਜੀ ਪਸਨਾਟਾਸ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਉਹਦੀ ਵੀ ਰੀਜ਼ਨ ਹੈ ਕਿ ਦੇਖਣ 'ਚ ਖੂਬਸੂਰਤ ਬਰਡ ਹੈ।
ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ ਦੋਸਤੋ। ਤੇ ਜਨਾਬ ਮੈਂ ਵੀ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਫਿਸ਼ਰੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਵਾਂ ਤੇ ਮੀਆਂ ਅਹਿਮਦ ਸਾਹਿਬ ਕੋ ਪਸਨਾਟਾ ਦੇਖਿਆ ਸੀ ਜਾਂ ਅੱਜ ਪਸਨਾਟਾ ਦੇਖਿਆ ਤੇ ਮਜ਼ਾ ਆਇਆ ਤੇ ਮੇਰਾ ਵੀ ਸ਼ੌਕ ਵੱਧਦਾ ਪਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਵੀ ਕੋਈ ਕਦਾ ਜੋੜਾ ਟਰਕਵਾਈਜ਼ ਪਸਨਾਟਾ ਦਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰੱਖਾਂ ਤੇ ਬੜਾ ਖੂਬਸੂਰਤ ਬਰਡ ਹੈ ਤੇ ਬੜਾ ਖੂਬਸੂਰਤ ਸ਼ੌਕ ਹੈ ਜੀ। ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਅਪਲਾਈਨਸ ਮੇਰੇ ਕਿਉਂਕਿ ਸਟਾਰਟ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਬਰਡ ਦੀ ਬਜਾਏ ਮੈਂ ਅਪਲਾਈਨ ਤੋਂ ਹੀ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹਰ ਕਲਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਅਪਲਾਈਨ ਸੀ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਵਕਤ ਤੁਸੀਂ ਆਏ ਹੋ ਮਸਲਨ ਹੈ ਸੇਲਸ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਵੀ ਨਾ ਲਾਸਟ ਮੰਥ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਅਪਲਾਈਨ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਪ੍ਰਾਈਸਿਸ ਚਲਾ ਗਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਰਡ ਦਿਖਾਣੇ ਆ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੋ ਵਿਨ ਕਰਕੇ ਆਇਆ ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜੀ ਗ੍ਰੀਨ ਜੂਵਿੰਗ ਅਪਲਾਈਨ ਜੀ। हाँ जी ਜੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਬਰਡ ਹੈ ਇਹ ਵੀ ਸ਼ੋਅ 'ਚ ਗਿਆ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਵਿਨ ਕਰਕੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿਹੜਾ ਨੀਚੇ ਕੁਝ ਬਰਡ ਹੈਗੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ੋਅ 'ਚ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟੈਗ ਤੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ ਬਟ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਾਰੀਫ ਬਹੁਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਕੋਈ ਇੱਕ ਅੱਧੇ ਪੁਆਇੰਟ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਮਿਸ ਹੋਏ ਨੇ ਜੀ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜੀ। ਜਨਾਬ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਗ੍ਰੀਨ ਯੂਵਿੰਗ ਅਪਲਾਈਨ ਬਰਡ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਤਬੀਅਤ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਰਹੀ। ਉਹਦਾ ਸਾਈਜ਼, ਉਹਦੇ ਪੈਚਿਸ, ਉਹਦੇ ਹੈਡ ਦੀ ਗੁਲਾਈ, ਉਹਦੀ ਚੋਂਚ, ਹਰ ਚੀਜ਼ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਜੋ ਬਰਡ ਵਿਨ ਕਰਤਾ ਹੋਏਗਾ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਕੀ ਹੋਏਗਾ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਤੇ ਅਪਲਾਈਨ ਬਾਜੀ ਕੋਈ ਫੋਰ ਸੇਲ ਵੀ ਹੈ ਨੇ, ਅਗਰ ਕੋਈ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬੀ ਲਵ ਬਰਡ ਦੇ ਰੈਫਰੈਂਸ ਨਾਲ ਆਉਂਦਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਅਪਲਾਈਨ ਫੋਰ ਸੇਲ ਵੀ ਹੈ ਨੇ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਮੈਂ ਅਪਲਾਈਨ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਬਹੁਤ ਟੌਪ ਕੁਆਲਿਟੀ ਦੇ ਇੱਥੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਮੈਨੂੰ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਟੌਪ ਕੁਆਲਿਟੀ ਦੇ ਅਪਲਾਈਨ ਬਲੂ 'ਚ ਵੀ ਮਿਲਣਗੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਗ੍ਰੀਨ 'ਚ ਵੀ ਮਿਲਣਗੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਾਰ ਬਲੂ 'ਚ ਵੀ ਮਿਲਣਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਪਲਿਟ ਅਪਲਾਈਨ ਦੀ ਬਿਹਤਰੀਨ ਰੇਂਜ ਮੌਜੂਦ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਬਲੂ 2 ਦੀ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਰੇਂਜ ਮੌਜੂਦ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇਸ ਵਕਤ ਕੋਈ 7 ਪੀਸ ਪਏ ਹੋਏਗੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਪੋਸੀਬਲ ਸਪਲਿਟ ਬਲੂ 2 ਦੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਫਾਦਰ ਜਿਹੜਾ ਬਲੂ 2 ਹੈਗਾ। ਤੇ ਲਾਸਟ ਟਾਈਮ ਵੀ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਇਕੱਠੇ ਹੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲੈ ਗਿਆ ਸੀ, ਤਕਰੀਬਨ 11 ਪੀਸ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 8 ਕਲਿੱਕ ਕਰ ਗਏ ਸਨ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਤੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਇਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਆਪਣਾ ਭਲਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਬਾਕੀ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਰਹੇ। ਅੱਛਾ ਬਾਜੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸੋ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਲਵ ਬਰਡ ਦੇ ਹੋਏ ਟੀਮ ਦੇ ਰੈਫਰੈਂਸ ਦੇ ਨਾਲ ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਅਪਲਾਈਨਸ ਜਾਂ ਕੋਈ ਬਰਡ ਪਰਚੇਸ ਕਰਨ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਰਾਬਤਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡੀਲ ਕਰੋਗੇ ਜੀ? ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਸਭ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਫੈਂਸੀਅਰਸ ਨੇ ਉਹ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਨਏ ਫੈਂਸੀਅਰ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਿਲ ਤੋਂ ਕਰੀਬ ਨੇ। ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤੇ ਅੱਛੇ ਲੋਕ ਕਮ ਮਿਲੇ ਸਨ ਤੇ ਮਸਲੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਮਿਲੇ ਸਨ। ਮੇਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤਕਲੀਫਾਂ 'ਚ ਮੈਂ ਗੁਜ਼ਰੀ ਹਾਂ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬਰਡ ਦੀ ਹੌਬੀ ਦੇ ਰੈਫਰੈਂਸ ਹੈ ਤੇ ਕੋਈ ਨया ਭੈਣ ਭਰਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਮਸਲਿਆਂ 'ਚ ਨਾ ਆਵੇ। ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਪੂਰੀ ਹੋਏਗੀ ਕਿ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਰੈਫਰੈਂਸ ਨਾਲ ਆਏਗਾ ਉਹਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਅੱਛਾ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ ਮਿਲੇਗਾ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਅੱਛਾ ਜੀ ਦੋਸਤੋ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਵੇਖੀਏ, ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਉਮੀਦ ਕਰਨੇ ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਜ਼ਾ ਆਇਆ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਬਾਜੀ ਫਰੀ ਆਜ਼ਾਦ ਸਾਹਿਬਾਂ ਨੂੰ ਕਹਾਂਗੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਜਨੂਬੀ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਔਰਤਾਂ ਬਹੁਤ ਮਿਹਨਤ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਚਾਹ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਵੀ ਘੱਟ ਹੋਏ ਤੇ ਉਹ ਅੱਛਾ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਘਰ ਪੈਦਾ ਕਰਨ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਜਨੂਬੀ ਪੰਜਾਬ ਵਾਲੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੇਰੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਨੇ, ਮੇਰੀਆਂ ਬੇਟੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਰੈਫਰ ਕਰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਲਵ ਬਰਡਸ ਉਹ ਹੌਬੀ 'ਚ ਆਉਣ ਜਾਂ ਕੀ ਕਰਨ? ਥੋੜ੍ਹਾ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪੈਗਾਮ ਦਿਓ। ਉਹਨਾਂ ਬੇਟੀਆਂ ਵਾਸਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਭੈਣਾਂ ਵਾਸਤੇ ਇਹੀ ਪੈਗਾਮ ਹੈਗਾ ਕਿ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹੀਆਂ ਲਿਖੀਆਂ ਹੋ, ਜੌਬਸ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਢੋਰ ਟੰਗਰ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਆਸਾਨ ਕੰਮ ਆਪਣੇ ਵਾਸਤੇ ਸਫਾਈ ਵਾਲਾ ਚਾਹ ਰਹੇ ਹੋ ਤੇ ਲਵ ਬਰਡ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੌਬੀ ਹੈ ਇਹ ਬਿਹਤਰੀਨ ਇੱਕ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਜ਼ਰੀਆ ਮੁਆਸ਼ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤੇ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਲਗਾਉਣੇ ਪੈਣੇ। ਸਟਾਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ 50,000 ਹੈ, 25,000 ਹੈ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਥੋੜੀ ਹਿੰਮਤ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ੌਕ ਵੀ ਹੈ ਲਵ ਬਰਡ ਦਾ ਤੇ ਮੇਰੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਿਕੁਐਸਟ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਹੌਬੀ 'ਚ ਆਓ ਤੇ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਜ਼ਾ ਨਾ ਆਏ ਤੇ ਪੈਸੇ ਵਾਪਸ। ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜੀ। ਅੱਛਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਇਹੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸ਼ੌਕ ਖਵਾਤੀਨ ਤੱਕ ਵੀ ਡਿਵੈਲਪ ਹੋਵੇ। ਸਿਰਫ ਮਰਦ ਹਜ਼ਰਾਤ ਇਸ ਹੌਬੀ ਤੋਂ ਲਵ ਬਰਡ ਤੋਂ ਫਾਇਦਾ ਨਾ ਚੁੱਕਣ ਬਲਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੇਰੀਆਂ ਬੇਟੀਆਂ ਲਾਹੌਰ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀਆਂ ਐਡਵਾਂਸ ਸ਼ਹਿਰ ਨੇ, ਜੈਸੇ ਸਾਡਾ ਕਰਾਚੀ ਬਹੁਤ ਐਡਵਾਂਸ ਹੈ ਜੀ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ, ਫੈਸਲਾਬਾਦ ਹੈ, ਗੁਜਰਾਂਵਾਲਾ ਹੈ, ਲਾਹੌਰ ਸਾਡਾ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਗਰ ਕੋਈ ਪੈਗਾਮ ਦੇਣਾ ਚਾਹੋ ਜੋ ਕਾਲਜ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੀਆਂ ਫੀਸਾਂ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹ ਬਹੁਤ ਸਮਝਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਵਾਲਦ ਅਗਰ ਗਰੀਬ ਹੈ, ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਜੋ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਾ ਦੌਰ ਹੈ, ਅਗਰ ਸਾਡਾ ਬਾਪ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਮੁਸ਼ਕਲ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਫੀਸਾਂ ਭਰਦਾ ਪਿਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬਾਪ ਦੀ ਮਦਦ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰੀਏ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮੋਢਾ ਲਾ ਕੇ ਉਹਦੀ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਬੇਟੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਤੇ ਕਾਲਜਿਸ 'ਚ ਪੜ੍ਹਦੀਆਂ ਨੇ, ਜੈਨੇਟਿਕਸ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕੋਈ ਪੈਗਾਮ ਦਿਓ।
ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਪੈਗਾਮ ਹੈਗਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਲੜਕੇ ਮੈਂ ਜਾਣਨੀ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਆਪਣੀਆਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀਆਂ ਫੀਸਾਂ ਕੱਢ ਰਹੇ ਨੇ। ਕੁਆਟਰਲੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫੀਸ ਕਿਸੇ ਦੀ 2 ਲੱਖ ਹੈਗੀ, ਕਿਸੇ ਦੀ 2.5 ਲੱਖ ਹੈਗੀ। ਤੁਸੀਂ ਸਭ ਬਿਹਤਰ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਕਿ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਕੀ ਹਾਲਾਤ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਿ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਸਾਡੀ ਕਿੰਨੀ ਮਹਿੰਗੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ ਇਹ ਪ੍ਰਮੋਟ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੀ ਕਿ ਪੜ੍ਹਨਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ ਜਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਜ਼ਰੀਆ ਐਸਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਡਿਵੈਲਪ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਆਪਣੀ ਫੀਸ ਨਿਕਲ ਸਕੇ ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਵਾਲਿਆਂ 'ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਬੋਝ ਨਾ ਪਏ। ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਸਟਾਰਟ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਥੋੜੀ ਜੀ ਅਮਾਉਂਟ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੌਕ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਹਨਤ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲੀਆਂ ਬੱਚੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ ਸਵੇਰ ਤੇ ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ ਸ਼ਾਮ, ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ 6 ਪੇਅਰ ਰੱਖੋਗੇ, 10 ਪੇਅਰ ਰੱਖੋਗੇ। ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦੀ ਹਾਂ ਅੱਛੀ ਚੀਜ਼ ਲਗਾਓ, ਥੋੜੀ ਲਗਾਓ, ਕਮ ਮਿਹਨਤ ਕਰੋ ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਆਪਣਾ ਰਿਟਰਨ ਲਵੋ। ਤੇ ਜਨਾਬ ਅੱਜ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਤੋਂ ਇੰਨਾ ਹੀ। ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤਾਲਾ ਸਾਡੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਲਵ ਬਰਡ ਹੌਬੀ ਨੂੰ, ਲਵ ਬਰਡ ਦੇ ਸ਼ੌਕ ਨੂੰ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਵੀ ਪਹੁੰਚਾਈਏ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਇਹ ਲਵ ਬਰਡ ਦਾ ਸ਼ੌਕ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਿਆ। ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੇਰੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਬੇਟੀਆਂ ਖਵਾਤੀਨ ਘਰ 'ਚ ਬੈਠੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਆਪਣਾ ਵਕਤ ਜ਼ਾਇਆ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਾ ਧੋਣਾ ਧੋਂਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਆਪਣੇ ਖਾਮਦ ਵੱਲ ਦੇਖਦੀਆਂ ਨੇ, ਆਪਣੇ ਬਾਪ ਵੱਲ ਦੇਖਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਬਾਜੀ ਫਰੀਹਾ ਅਜ਼ਹਰ ਬਿਹਤਰੀਨ ਮਿਸਾਲ ਨੇ, ਜੋ ਇੰਨੀ ਸਖਤ ਬਿਮਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ 5 ਸਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਮੈਂ ਫਸਟ ਟਾਈਮ ਐਸੀ ਬਹਾਦੁਰ ਔਰਤ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਟੈਂਡ ਲਿੱਤਾ, ਆਪਣੀ ਫੈਮਿਲੀ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹਾਂ, ਤੇ ਨਾਲ ਬਰਡਸ ਨੂੰ ਵੀ ਟਾਈਮ ਦਿੱਤਾ, ਆਪਣੇ ਸ਼ੌਕ ਨੂੰ ਡਿਵੈਲਪ ਕੀਤਾ, ਆਪਣੇ ਸ਼ੌਕ ਪੂਰੇ ਕੀਤੇ। ਤੇ ਅੱਜ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਹਤ ਸਲਾਮਤੀ ਵੀ ਅਤਾ ਫਰਮਾਏ। ਇਹ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਨੇ ਤੇ ਲਵ ਬਰਡ ਹੌਬੀ ਨੂੰ ਇੰਜੋਏ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹ ਮਿਸਾਲ ਨੇ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ। ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਤਮਾਮ ਉਹਨਾਂ ਭੈਣਾਂ ਬੇਟੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਪੈਗਾਮ ਦੇਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਲਵ ਬਰਡ ਦੇ ਸ਼ੌਕ 'ਚ ਆਓ। ਨਾ ਸਿਰਫ ਇਹ ਇੱਕ ਤੁਹਾਡਾ ਸਟ੍ਰੈਸ ਦੂਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਖੂਬਸੂਰਤ ਮਖਲੂਕ ਹੈ ਅੱਲਾ ਦੀ, ਨਾਲੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਆਸਾਨ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਹੋਏਗਾ। ਬੇਸ਼ੱਕ। ਤੇ ਜਨਾਬ ਅੱਜ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਤੋਂ ਇੰਨਾ ਹੀ। ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਲੱਗਿਆ ਜੀ ਬਾਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ। ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਟਾਈਮ ਦਿੱਤਾ। ਤੇ ਦੁਆ ਹੈ ਕਿ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਲਵ ਬਰਡ ਦੀ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਤਰੱਕੀ ਅਤਾ ਫਰਮਾਏ, ਲਵ ਬਰਡ ਦਾ ਕੰਮ ਚੱਲਦਾ ਰਹੇ, ਸਾਡੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਖੈਰ ਫਰਮਾਏ। ਤੇ ਆਖਿਰ ਤੇ ਜੀ 5 ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੀ ਧਰਤੀ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਮੇਰਾ ਸੋਹਣਾ ਸ਼ਹਿਰ ਲਾਹੌਰ, ਆਪਣੀਆਂ ਦੁਆਵਾਂ 'ਚ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ। ਅਸਲਾਮੁਅਲੈਕੁਮ। अस्सलाम वालेकुम।